नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। आज આપણે अलंकार એટલે કે જે શબ્દને અર્થ થકી જેની શોભા વધે છે એ अलंकार, શબ્દને અર્થ જે કાવ્યનું શરીર કયા છે એ अलंकारને આપણે સમજવાના છે। જો કે ધોરણ 11માં 4 अलंकार સમજી ગયા, ઉપમા, ઉત્પ્રેક્ષા, રૂપક, અતિશયોક્તિ। એ જ પ્રમાણે ધોરણ 12માં श्लेष अलंकार अने व्याज स्तुति अलंकार समझी गया। श्लेष अलंकार में ज्यां एक ज वाक्य में अनेक अर्थ थता होय, द्विअर्थी, अने जेनी कोईपण काव्य में एनी चमत्कृति त्यां दर्शाई होय। केम के चमत्कृति कहेवाय ने, एक शब्द मांथी बे अर्थ थता होय एटले चमत्कृति रूपे अर्थ कंईक नवो जाणवा मळे छे। व्याज स्तुति अलंकार ज्यां निंदा थई होय पण हकीकत में एनी स्तुति होय, एनी प्रशंसा थई होय, अने ज्यारे एनी प्रशंसा करवामां आवे पण छेल्ले खबर पड़े कि आमां तो एनी निंदा थई छे। आ व्याजस्तुति अलंकार। बे अलंकार सहेला हता। बने अलंकार लक्षण उदाहरण से तमे तैयार पण करी दीधा छे। तो हवे आपणे त्रीजो अलंकार विरोध अलंकार अने छेल्लो अर्थांतर न्यास अलंकार। आ बे अलंकारने आपणे आजे समजवाना छे। तो पहेला विरोध अलंकार। नाम परथी ख्याल आई जशे कि विरोध दर्शायो होय त्यारे, पण हकीकत में एमां विरोध होतो नथी। एनुं उदाहरण पण आपणे तैयार करी दीधुं छे अने तमे समजी पण गया छो। रामायणनो महिमा, रामायणनुं ज्यारे महत्व दर्शाववा माटे वाल्मीकिने जे नमस्कार करवामां आव्या एमां जे पहेलो श्लोक आपेलो छे परिचयमां, विरोध अलंकार एमां दर्शायो छे। श्लेष अलंकार ने विरोध अलंकार साथेनो ए आखो ए श्लोक आपेलो छे। એટલે એ ઉદાહરણ પણ સરસ છે। હવે પહેલાં આપણે અહીંયા જોઈએ વિરુદ્ધ અલંકારનો લક્ષણ, એનો અર્થ, એનું ઉદાહરણ સહિત આપણે એને સમજીએ। તો તમે તમારા ફેરબુકમાં જ્યાં તમે લખો છો ત્યાં, એટલે કે જો પાછળના પેજથી તમે લખો છો અને અલંકાર માટે પેજ મૂકેલા છે અથવા વચ્ચે લખેલું હોય, જ્યારે મેં બે અલંકાર ચલાવ્યા, સમજાયા ત્યારે, લખાયા ત્યારે, અને ત્યાં તમે જો બે પેજ મૂકી દીધા હોય તો એ જગ્યાએ લખવાનું રહેશે। पहलो और बीजो अलंकार लखाई गया पछी तीजो और चौथो अलंकार लखवानो है। छेल्ले लखता होय ने पाछळथी रीते लखता आवता होय तोय भले, अने जो तमे जग्या मूकेली ज नथी तो पछी 16मो पाठ ज्यां पूरो थयो एना पछी तमारे तीजो ने चौथो लखवो पड़शे। तो चलो हवे आगळ जोईए विरोध अलंकार। सौ प्रथम पहेला एनुं लक्षण, लक्षण परथी आपणे आखो अलंकार समजवानो छे। विरोध सो अविरोधे है। विरोधत्वेन यद वचः समझूती आपणे जोईए। हवे एनी लक्षण में कोई फेरफार न थवो जोईए। अने एमसीक्यू में तमारे ज्यारे आ रीतनुं लक्षण पूछायेलुं होय अने आ कया अलंकारनुं लक्षण छे तो एना माटे सहेलुं छे। तो मैं तमने पहेलां वात करेली छे कि लक्षणमां हमेशा अलंकारोनुं नाम आपेलुं ज होय छे। भाग्य क्यारेक लक्षण पूछाय छे, बाकी लगभग एवो प्रश्न पूछे नहीं, अने पूछाय तो आपणा माटे सहेलुं छे एटले नथी पूछातो वधारे। विरोध अलंकार, व्याज स्तुतिनी ए त्यां श्लेष ए नाम आपेला ज होय लक्षणमां। चलो हवे एनो आपणे अर्थ जोईए। विरोध न होवा छतां, स अविरोधे अपि, अविरोधी एटले विरोध न होवा छतां त्यां विरोध दर्शाववामां आवे, त्यां विरोधनुं वचन त्यां आपेलुं होय એટલે કે विरोध दर्शाववामां आवे तो तेने
શું કહેવાય છે? વિરોધ અલંકાર કહેવાય છે. ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. હવે અહીંયા જે હકીકત કઈ પ્રમાણે વિરોધ સો અવિરોધે અપી, સો અવિરોધે અપી એટલે સહ અવિરોધ, કે તે વિરોધ ન હોવા છતાં, તે વિરોધ એટલે કે જ્યાં વિરોધ ન હોવા છતાં વિરોધત્વેન યદ વચઃ, વિરોધ તરીકેનું વચન આપેલું હોય એટલે કે જ્યાં વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો હોય તો તેને વિરોધ અલંકાર કહે. એટલે કે વિરોધ નથી. તમે જ્યારે જાણો ને તમને માત્ર આભાસ થશે કે વિરોધ છે, પણ હકીકતમાં તમે એની વાસ્તવિક રૂપે તમે જ્યારે એને જાણો છો ને, હકીકત જાણો ને ત્યારે એમાં કોઈ જ વિરોધ નથી. એને વિરોધ અલંકાર કહે છે. ઉદાહરણ, યા નિશા સર્વભૂતાનામ. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આ શ્લોક આપેલો છે અને બહુ મહત્વનો છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ અર્જુનને જે વાત કહી રહ્યા છે એમાંનો એક શ્લોક છે. યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગૃતિ સંયમી યસ્યામ જાગૃતિ ભૂતાની સા નિશા પશ્યત મુનેઃ. શ્લોકાર્થ એટલે કે એનો પહેલાં આપણે અર્થ લખી દઈએ. સામાન્ય જીવો માટે જે રાત્રિ એટલે કે જ્યારે એને સૂવાનો સમય છે ત્યારે સંયમી મુનિ જાગે છે. અને સામાન્ય જીવો જ્યારે જાગે છે ત્યારે તે જાગતા મુનિ ને માટે રાત્રિ એટલે કે સૂવાનો સમય હોય છે. હવે અહીંયા આમ અર્થ જોવા જઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે દરેક જે રાત્રિનો સમય હોય એટલે દરેક પ્રાણીઓ માટે એક સૂવાનો સમય કહેવાય. જ્યારે સંયમી માટે તે સમયને જાગવાનો સમય જે કહીને અહીંયા વિરોધ દર્શાવ્યો. શું કહ્યું કે સામાન્ય જીવો માટે જે રાત્રિનો સર્વભૂતાનામ તસ્યમ યા નિશાહ, નિશા એટલે રાત્રિ, સામાન્ય જીવો માટે સર્વભૂતાના બધા જ પ્રાણીઓ માટે, સામાન્ય પ્રાણીઓ માટે જ્યારે એ રાત્રિનો સૂવાનો સમય છે તસ્યમ જાગૃતિ સંયમી, ત્યારે સંયમી જાગે છે. તો શું થયું? આ વિરોધ દર્શાવ્યો ને. ત્યારે મુનિ શા માટે જાગે છે? એવી જ રીતે જે સમયમાં સામાન્ય જીવો જાગે છે, યસ્યામ જાગૃતિ ભૂતાની, ત્યારે બધા જે પ્રાણીઓ એટલે સામાન્ય જીવો જ્યારે જાગે છે ત્યારે સા નિશા પશ્ચેત મુનિ, તે મુનિ એને રાત્રિ એટલે સૂવાનો સમય હોય છે એમ ત્યાં એ જુએ છે. તો અહીંયા જ્યારે હવે જે સામાન્ય રીતે જે રીતે જીવો જાગે છે, આહાર વિહાર કરે છે, તે સમયને સંયમી માટે રાત્રિ સૂવા માટેનો સમય કહીને વિરોધ દર્શાવ્યો છે. આથી અહીં વિરોધ અલંકાર છે એમ કહેવાય છે. પણ પહેલાં આપણે એક એનો વિશેષ જો ત્યાં નીચે કાઉન્સમાં જે વિશેષ આપેલું છે એ નોંધ પહેલાં લખો. પહેલાં વિશેષ બાબત જે સમજાય એ લખીએ આપણે. વિશેષ
રાત્રિ એટલે શું કહેવાય? તો કે રાત્રિ અર્થાત નિવૃત્તિ. હવે એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવશે કે અહીંયા ભલે આમ વિરોધ દર્શાવ્યો છે પણ હકીકતમાં અહીંયા વિરોધ છે નહીં, એટલે વિરોધ ન હોવા છતાં, વિરોધ નથી છતાં વિરોધ દર્શાવ્યો એ ક્યારે ખ્યાલ આવશે? કે જ્યારે એનો અર્થ સમજે ત્યારે. રાત્રિ અર્થાત નિવૃત્તિ. આ પ્રશ્ન માટે પણ યાદ રાખજો MCQમાં. અને જાગરણ એટલે જાગરણ અર્થાત પ્રવૃત્તિ. જે સમયમાં સામાન્ય લોકો ભોગ વિલાસમાં, આ મહત્વના ધ્યાન રાખજો, ભોગ વિલાસમાં પ્રવૃત્ત રહે છે, આહાર વિહારમાં જ રહે છે, ત્યારે એ મુનિ એમાંથી નિવૃત્ત હોય છે. એ વાત સમજાઈ અહીંયા. જે સમયમાં સામાન્ય લોકો જ્યારે ભોગવિલાસમાં પ્રવૃત્ત રહે છે, એમાં એ જાગે છે, એમાં રહે છે, ત્યારે એમના માટે એ સૂવાનો સમય છે. તે સમયમાં સંયમી ઋષિ મુનિઓ નિવૃત્ત હોય છે. શું કહ્યું અહીંયા? સામાન્ય જીવો જ્યારે જાગે છે ને ત્યારે તે જાગતા મુનિના માટે રાત્રિ સૂવાનો સમય છે, ત્યારે નિવૃત્ત હોય. જ્યારે પ્રવૃત્તિના સમયે પ્રવૃત્તિ કરી લે છે, પણ ત્યારે સામાન્ય જીવો એ પ્રવૃત્તિમાં જોડાતા નથી, ત્યારે આહાર વિહાર ભોગ વિલાસમાં જોડાયેલા રહે છે. જે સમયે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ, આવો શ્લોક ભગવદ્ ગીતામાં છે. જે નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિને, ભય અને અભયને જે જાણે છે ને એને જ બુદ્ધિશાળી, એટલે જેની પાસે જે બુદ્ધિ છે એ ઉત્તમ પ્રકારની બુદ્ધિ કહેવાય છે. સમજદાર જે બુદ્ધિ છે એને કહેવાય છે. એટલે અહીંયા પણ એ જ અર્થ ત્યાં કહ્યો કે જ્યારે ઋષિ મુનિઓ જ્યારે નિવૃત્ત હોય ને ત્યારે એ ભોગ વિલાસમાં જોડાયેલા હોય છે. આમ અહીં આ જે લખાવું એ પ્રશ્ન માટે લખાવું. કદાચ તમે જ્યારે ઉદાહરણ સહિત લખવાનું કહે ત્યારે વિશેષ લખવાની કોઈ જરૂર નથી. માત્ર આપણે ઉદાહરણ, એનો અર્થ, લક્ષણ, એનો ગુજરાતી અર્થ. આમ અહીં વિરોધની સ્થિતિ વર્ણવવામાં આવી છે. જે ચમત્કૃતિ સર્જે છે. જ્યારે કૃષ્ણ અર્જુનને કહી રહ્યા, ભગવદ્ ગીતા એટલે ભગવાન દ્વારા જે ગવાયેલી ગીતા, ભગવદ્ ગીતા જે વેદ વ્યાસ દ્વારા રચાયેલી, એટલે મહાભારતના ભીષ્મ પર્વમાં છે. તો એ ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ અર્જુનને કહી રહ્યા છે, યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગૃતિ સંયમ. જ્યારે બધા જ પ્રાણીઓ માટે જ્યારે રાત્રિનો સમય છે, જ્યારે એમાં એ નિવૃત્ત હોય છે, જ્યારે જે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે ને એવા સમયે જ્યારે નિવૃત્તિ હોય છે ને, ત્યારે સંયમી ઋષિ મુનિઓ એમાં એ પ્રવૃત્ત હોય છે. ત્યારે દેવોને દ અક્ષર આપેલો, બ્રહ્માજીએ દેવોને દ અક્ષર આપેલો કે તમારી પાસે ભોગ વિલાસના બધા જ સાધનો છે, પણ તમે દમનશીલ નથી. તમારે દમનશીલ બનવું જોઈએ, તમારે સંયમી બનવું જોઈએ. કેમ કે સંયમી મુનિ એ પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા હોય છે. સંપૂર્ણ ભોગ વિલાસની પાછળ આહાર વિહારમાં જોડાયેલા છે એવું નથી. એ પ્રવૃત્તિ કરવાના સમય પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા હોય, ત્યારે જાગે ને ત્યારે આ બધા પ્રાણીઓ સૂતા હોય, એટલે કહેવાનો અર્થ કે એમાંથી નિવૃત્ત થયેલા હોય. અને પછી જ્યારે નિવૃત્તનો સમય છે, આહાર વિહાર ભોગ વિલાસની પાછળ જે જોડાયેલો માણસ છે ને, જે સમય, જે નિવૃત્તનો સમય છે ત્યારે જોડાય છે, ત્યારે જાગે છે. પણ ઋષિ મુનિઓ માટે એમાંથી એ નિવૃત્ત થવાનો સમય છે, એટલે કે એમાં એ સૂવાનો સમય. એટલે સૂવાનો સમય જે દર્શાવ્યો એ પ્રમાણે અહીંયા આપણને વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો. એટલે આપણે એમ થયું કે અહીંયા વિરોધ કેમ આવો? કે જ્યારે સૂવાનો સમય છે ને સંયમી મુનિ જાગે છે, અને જ્યારે જાગવાનો સમય છે ને ત્યારે ઋષિ મુનિ ત્યાં સૂવે છે. પણ એવું નથી. નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ
सामान्य जीवो ज्यारे निवृत्त थई जाय, ज्यारे प्रवृत्ति करवानी छे, जे प्रवृत्तिमां जोडावानुं छे, आपणे कार्यशील बनवानुं छे, त्यारे सूता होय छे। નથી જ્યારે પ્રવૃત્તિ આપણે કરવાની હોતી, જ્યારે નિવૃત્તનો જે સમય હોય છે એવા સમયે ભોગવિલાસમાં જોડાયેલા હોય છે। આહાર વિહાર નિંદ્રામાં આ બધી પ્રવૃત્તિમાં એ જોડાયેલા હોય કે જે પ્રવૃત્તિ કરવા યોગ્ય નથી, પણ ઋષિ મુનિ એનાથી દૂર હોય છે, ત્યારે એ નિવૃત્ત થઈ ગયેલા હોય છે। જે સમય જે પ્રવૃત્તિ થતી હોય એ સમય જ પ્રવૃત્તિ કરી લેવી જોઈએ। કૃષ્ણ અર્જુનને કહે, આ યુદ્ધના સમયમાં જે તું અત્યારે एक क्षत्रिय तरीके महान योद्धा तरीके है, त्यारे अहींया प्रवृत्त थवुं जोईए। ए तो ज्यारे सामान्य जीव जे छे ए के जे भोगविलासनी पाछळ दौड़ता रहे एवो विचारे कि मारे युद्ध नहीं करवुं। એટલે અહીંયા બહુ સરસ ત્યાં એ ભગવદ્ ગીતામાં જે શ્લોક લીધો છે કે યાદ રહી જાય એવો છે, અને અલંકાર પણ યાદ રહી જાય એવો છે। એટલે આપણે આ પ્રમાણે અલંકાર ઉદાહરણ સહિત સમજાવવાનું થાય ત્યારે લખવાનું રહેશે। વિરોધે સો અવિરોધે હે, विरोधः विरोधः सो अविरोधे अपि अवग्रह आपेला है। सो अविरोधे अपि विरोधत्वेन यद वचः, विरोधः सो अविरोधे अपि विरोधत्वेन यद वचः, विरोधत्वेन यद वचः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्येतो मुनेः, सा निशा पश्येतो मुनेः। चार चरण आपेला है, एटले के अनुष्टुप छंद प्रमाणे चार चरण है, ए प्रमाणे याद रही जावे है। या निशे सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्येतो मुनेः। जे रात्रि सामान्य जीवों माटे जे रात्रि सुવાનો समय है त्यारे संयमी ऋषि मुनि जागे छे। ज्यारे सामान्य जीवो जागे छे त्यारे ऋषि मुनि माटे ए रात्रिनो समय सुવાનો समय होय छे। आ एनो गुजराती अर्थ। अने अहींया रात्रि एटले निवृत्ति, निवृत्त रहेवुं, जागरण एटले प्रवृत्ति, एटले के एमां ए प्रवृत्त थयो त्यारे आ निवृत्त होय छे। अने ज्यारे आ प्रवृत्त थाय छे त्यारे हकीकतमां जे संयमी होय, इंद्रिय निग्रह जे व्यक्ति होय ए वखते एमां निवृत्त रहे छे। विरोध न होवा छतां पण आमां विरोध दर्शायो होय त्यारे विरोध अलंकार बने छे। चलो एक बीजुं उदाहरण तमने हुं लखावुं, ए तमने आनाथी ए सहेલું પડશે અને તમને તરત સમજાઈ પણ જશે। એટલે તમારે લખવાનું કોઈ પણ એક આ લખો અથવા હું બીજું લખાવું તે પણ તમે લખી શકો છો। लक्षण में कोई फेरफार नहीं करना। उदाहरण आ न लखવું હોય तो एना माटे एक बीजું उदाहरण तमने हूँ समझाऊँ तो तमे ए पण लखी सको छो। लखो बीजू उदाहरण। आशा नाम मनुष्याणामः, आशा नाम मनुष्याणामः काश्चिद आश्चर्य शृंखलाः यया बद्धाः, यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठति, मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवतः। एनो आपणे अर्थ जोईए। आशा नाम मनुष्याणाम काश्चिद आश्चर्य शृंखलाः,
એ આ બધા પ્રધાવંતી મુક્તા તિષ્ઠંતી પંગુવતઃ। બહુ સરસની આ વાત કરી। આશારૂપી એટલે જે મનુષ્યની વાત કરી, આશા એ એવી આશ્ચર્ય શૃંખલા, શૃંખલા એટલે સાંકળ છે। આશા એ એવી આશ્ચર્યકારક સાંકળ છે કે જેથી યયા એટલે કે જેથી બંધાયેલા માણસો દોડે છે। જો વિરોધ નથી છતાં પણ વિરોધ દર્શાવે છે। આશા એ એવી આશ્ચર્યકારક સાંકળ છે કે જેથી બંધાયેલા માણસો દોડે છે। બંધાયેલા માણસો દોડી શકે? બંધાયેલા માણસો દોડે છે અને યયા બધા પ્રધાવંતી બંધાયેલા દોડે છે અને મુક્ત રહેલા માણસો પાંગડાની જેમ, પંગુવત એટલે પાંગડાની જેમ કે જે ચાલી ના શકે તેવા, જે મુક્ત રહેલા, જે મુક્ત છે એ પાંગડાની જેમ ઊભા રહી જાય છે। તો અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અહીં બંધાયેલા દોડે છે અને મુક્ત રહેલા ઊભા રહે છે, ઊભા રહે છે। આમાં વિરોધ છે, એમાં વિરોધ છે। તમે અહીંયા સમજી શકો છો કે કેટલો, જે અહીંયા કહ્યું કે વિરોધ ન હોય તો ત્યાં વિરોધ દર્શાવવામાં આવે, ત્યાં વિરોધ અલંકાર બનાવી, એટલે કે વિરોધ નથી, હકીકતમાં અહીંયા કોઈ વિરોધ નથી, એક આભાસ આપણને એવો ત્યાં ભાસ થાય છે, વાસ્તવિક નથી। વાસ્તવિક જે વાત ત્યાં હમણાં કહી એ પ્રમાણે ત્યાં રાત્રિનો સમય સામાન્ય જીવો માટે ત્યારે સંયમી મુનિ જાગે છે, એ વાસ્તવિક નથી, એમાં વિરોધ દર્શાયો છે પણ વિરોધ નથી। અહીંયા જોઈએ, આશા નામ મનુષ્યાણામ કાશ્ચિત આશ્ચર્ય શૃંખલા એ બધા પ્રધાવંતી મુક્તસ્થ તિષ્ઠંતી પંગુવતઃ। આશા એ એવી આશ્ચર્યકારક સાંકળ છે કે જેથી બંધાયેલા માણસો દોડે છે અને મુક્ત રહેલા ઊભા રહે છે, પાંગડાની જેમ ઊભા રહી જાય છે। એટલે એમાં વિરોધ છે કે બંધાયેલા માણસો દોડી ન શકે અને મુક્ત હોય માણસો કે ત્યાં પાંગડાની જેમ ત્યાં અપંગ છે એ પ્રમાણે કે ઊભા ના રહે, એ તો દોડે, તો વિરોધ છે। અહીંયા વિરોધ દર્શાવ્યો પણ વિરોધ નથી। વિરોધ ન હોય તો વિરોધ દર્શાવ્યો કઈ રીતે જોઈએ? હવે અહીંયા આશારૂપી, જેને આશાઓ છે, એટલે કહેવાનો અર્થ એવો છે કે જેને આશાઓથી જે માણસ બંધાયેલો છે એ જ દોડે છે, એ જ સક્રિય બને છે, કર્મશીલ, એટલે કે જેને આશાઓ છે। હવે તમે જે ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, તમને કંઈક આશાઓ એટલે તમે ત્યાં ખૂબ જ ત્યાં મહેનત કરો છો, તમે સક્રિય બનો છો, કર્મશીલ બનો છો, તમે કર્મમાં જોડાયેલા રહો છો। આશાઓથી જે બંધાયેલો છે એ જ વ્યક્તિ દોડે છે, જેને કોઈ આશા નથી, નિષ્ક્રિય વ્યક્તિ છે, મુક્ત છે। આશાઓથી જે મુક્ત છે એ પાંગડાની જેમ ઊભો રહે છે। ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે કહેવાનો અર્થ અહીંયા કે બંધાયેલા દોડે છે, મુક્ત રહેલા ઊભા રહે છે, માં વિરોધ દર્શાયો છે પણ હકીકતમાં ત્યાં વિરોધ નથી। બંધાયેલા દોડે છે એમાં જે વિરોધ દર્શાયો એમાં વિરોધ નથી, એટલે વિરોધ દર્શાવવામાં આવે, વિરોધ ન હોવા છતાં, વિરોધ નથી છતાં વિરોધ દર્શાવવામાં ત્યાં વિરોધ છે। એટલે કે આશારૂપી, આશાઓથી જે માણસ, જેને આશા જીવંત છે, જે સક્રિય રહે છે એ જ માણસ દોડે છે। એટલે કે જે આશાઓથી બંધાયેલો છે, સક્રિય છે, એ જ દોડે છે, એ જ કર્મશીલ વ્યક્તિ બને છે, એ જ કર્મ કરે, મહેનત કરે છે। અને જેને કોઈ આશાઓ નથી, આળસુ છે, નિષ્ક્રિય, કંઈ જ કામ કરતો નથી, મુક્ત રહેલો છે, કોઈ પણ પ્રકારની આશા નથી, આશાઓથી મુક્ત રહેલો છે, બસ એ તો પાંગડાની જેમ ત્યાં એ પડ્યો રહે છે, એ ઊભો રહે છે। આમ અહીંયા વિરોધ ન હોય તો જ્યારે વિરોધ દર્શાવવામાં આવે ત્યારે વિરોધ અલંકાર બને છે। તો બીજું ઉદાહરણ મેં તમને જે સમજાયું
તો એનો અર્થ સહિત તમે આ પણ લખી શકો છો। તમને જે બંનેમાંથી યોગ્ય લાગે તે પાઠ્યપુસ્તકમાં જે આપેલું ઉદાહરણ હતું એ મેં પહેલાં લખાયું અને પછી આ બીજું ઉદાહરણ, બેમાંથી તમને જે યોગ્ય લાગે એ ઉદાહરણ તમે તૈયાર કરી શકો। બંને સહેલા છે। આશાનામ મનુષ્યાનામ કાશ્ચિદ આશ્ચર્ય શૃંખલાઃ યયા બધા પ્રધાવંતી મુક્તા તિષ્ઠન્તિ પંગુવત। આ સહેલો જ છે। આશાનામ મનુષ્યાનામ, મનુષ્યનામ એટલે માણસો, એટલે જે અહીંયા આપણે અર્થ લઈએ જે સાંકળ છે કે જેથી બંધાયેલા માણસો। આશાનામ મનુષ્યાનામ કાશ્ચિદ આશ્ચર્ય શૃંખલા યયા બધા પ્રધાવંતી મુક્તા તિષ્ઠન્તિ પંગુવત। ચલો હવે આગળ જોઈએ આપણે ચોથો અલંકાર, અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર। તો વિરોધ અલંકાર સમજાઈ ગયો। ચોથો અલંકાર અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર, જેનું સૌપ્રથમ આપણે લક્ષણ થોડુંક મોટું છે એ પ્રમાણે આપણે યાદ પણ રાખવાનું રહેશે। પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું એ પ્રમાણે પણ તમે ત્યાંથી લખી શકો છો। સામાન્યમ વા વિશેષ, સામાન્ય વા વિશેષો વા તદન્ય સમર્થ્યતે। યત્ર સો અર્થાંતર સાધર્મ્ય સાધર્મ્યણે તરેણ વા સામાન્યમ વા વિશેષો વા તદન્યેન સમર્થયતે યત્ર સો અર્થાંતરન્યાસ સાધર્મ્યતરેણ વા। તો હવે એનો જે અર્થ એટલે કે જે આપણે સમજૂતી, જેમાં સૌપ્રથમ આપણે લક્ષણનો પહેલાં અર્થ લખવાનો છે। જ્યાં સામાન્ય યત્ર સામાન્ય વા વિશેષ વાહ, જ્યાં સામાન્ય અથવા વિશેષ હકીકતનું તેનાથી અન્ય વડે તદ અન્યન તેનાથી અન્ય વડે એટલે કે સામાન્યનું વિશેષ વડે અથવા વિશેષનું સામાન્ય વડે સાધર્મ્યથી કે પછી વૈધર્મ્યથી
समर्थन करवामां आवे। त्यां अर्थांतरन्यास अलंकार थाय छे। अहींया लक्षणनो एनो त्यां अर्थ आपेलो छे। सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थयते यत्र सो अर्थांतरन्यास साधर्म्येण वा साधर्म्येण के वैधर्म्यथी। हवे अहींया जे वात थई ए प्रमाणे कि ज्यां सामान्य अथवा विशेष हकीकतनो एटले तद अन्यन अथवा तेनाथी अन्य वडे एटले के टूंकमां आपणे ए समजवानुं कि सामान्यनो विशेष वडे अथवा विशेषनो सामान्य वडे ज्यारे दर्शाववामां एटले कि साधर्म्यथी समान धर्मथी अथवा वैधर्म्यथी नास्तिकता जे दर्शाई ए प्रमाणे धर्मना विरोधथी साधर्म्यथी के पछी वैधर्म्यथी ज्यारे एनुं समर्थन करवामां आवे त्यां अर्थांतर न्यास अलंकार थाय छे। सौप्रथम पहला जे बात करवामां ए सामान्य है, सामान्य हकीकत है, ने पछी जे छे विशेष हकीकत दर्शाववामां आई अथवा पहला विशेष हकीकत दर्शाववामां आवे अंते सामान्य हकीकत दर्शा। अपने व्यासस्तुति अलंकार शुं होय? निंदाथी एनी प्रशंसा करवी, प्रशंसाथी निंदा करवी, एम नहीं। आ सामान्य बात होय पण ए विशेष हकीकत दर्शाववामां आई होय। विशेष हकीकत दर्शाववामां आई होय पण ए बधा माटे सामान्य होय। ए रीतनुं ए वाक्य ज्यारे दर्शाववामां आवे त्यारे अर्थांतर न्यास अलंकार थाय छे। आपणे पहेला उदाहरण जोईए એટલે ખ્યાલ આવી જશે। જેમાં અમુક વાક્ય જે પ્રશ્ન માટે છે લખાઈ દઉં। आ अलंकार द्वारा जीवनना अनेक छुपा रहस्यनो सरलताथी उद्घाटन થઈ શકે છે। अलंकार द्वारा जीवन अनेक छुपा रहस्यનું સરળતાથી ઉદ્ઘાટન થઈ શકે। જે છુપા રહસ્ય હોય એ સરળતાથી એને જોઈ શકાય એના માટે એટલે જ કહ્યું છે કે સંસ્કૃતના સુભાષિતો આ પ્રશ્ન માટે યાદ રાખજો એમસીક્યુમાં। સંસ્કૃત સુભાષિતમાં આ अलंकार એટલે અર્થાંતર ન્યાસ अलंकार સૌથી વધુ પ્રમાણમાં વપરાય છે। તેમાં પ્રશ્ન પૂછાય કે સંસ્કૃત સુભાષિતમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં કયો અલંકાર વપરાય છે? અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર, કેમ કે એમાં અનેક છુપા રહસ્યનું સરળતાથી ઉદ્ઘાટન થઈ શકે છે। કેમ કે સામાન્યનો વિશેષને વિશેષથી સામાન્ય હકીકત દર્શાવવા માટે આ અલંકાર સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ છે, વધુ પ્રમાણમાં વપરાય છે। એક બીજો એક પ્રશ્ન માટે અર્થાંતર ન્યાસ અલંકારના સૂચકો। ન્યાસ અલંકારના સૂચક પદો हि यतः यत् છતાં આ પદો તેમાં હોય જ એ આવશ્યક નથી।
आ जे छे त्रे त्रण जे मैं लखाय ए तमारे खाली एक प्रश्न माटे छे कि अहींया जे दर्शाव्या प्रमाणे कि अलंकारनी शरत एवा समर्थनो संकेत आपनारा एटले के सूचक आपणे जोईए उपमा अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकारमां एक सूचक पदो आपेला होय छे। अहींया पण सूचक पदो होय कि ही यत यत अने होय ए जरूरी नथी, छतांय आ पदो तेमां होय ज ए आवश्यक नहीं। आ पदो होय ज एम कही शकाय नहीं। घणी जग्याए ही यत ने यत आपेला तो एमसीक्यू प्रश्न पूछाय कि सूचक पदो ही यत यत कया अलंकारमां होय छे, तो अर्थांतर न्यास अलंकारमां होय छे ए आपणे जवाब आपी शकीए। होय ए जरूरी नथी। सौथी वधु प्रमाणमां वपराय छे छुपा रहस्यनुं सरळताथी उद्घाटन थई शके। आ त्रणेय एवा छे कि जे प्रश्न माटे एमसीक्यू प्रश्नोमां तमारे पूछाई शके छे। चलो हवे उदाहरण जोईए आपणे। चलो आ त्रे त्रण प्रश्न जे समझाय प्रमाणे लखाई गया हो तो हवे आपणे एनुं उदाहरण जोईए। अने आ त्रे त्रण कदाच तमारे त्यां जो तमे न लखो तो पाठ्यपुस्तकमां तमारे एनी नोंध करवी पड़े तैयारी करवा माटे। लखी देशो तो वधारे सारूं, तो तैयारी थोड़ी वधारे कि ज्यारे पण अलंकार आपणे समजવાનો प्रयत्न करीए छीए तैयार करीए छीए त्यारे प्रश्न पण साथे तैयार थई जाय छे। पहेला एक उदाहरण जे हूँ लखावुं ते अने पछी पाठ्यपुस्तकनुं पण समजी लईए। अतरत हनुमान धीम हनुमान धीम दुष्कर्म किम महात्मा नाम प्रश्न कर्यो छे। एटले के अर्थ अहींया एक जग्या मूकी नीचे आपणे अर्थ लखीए। हनुमान अतरत हनुमान अब्धीम, हनुमान अब्धीम, अब्धी एटले सागर कहेवाय समुद्र, तो हनुमान सागर अतरत पार करी गया, पार करी गया। हवे आ जे आपणे वात करी ए विशेष कहेवाय कि सामान्य कहेवाय। हनुमान सागर ने पार करी गया, सागर ने समुद्र ने पार करी गया एटले कि सामान्य बात छे। विशेष विशेषनु सामान्य वडे एटले सौप्रथम पहला आपणे जोई गया कि जे विशेष हकीकत दर्शाई है, विशेष हकीकत। हवे जोईए दुष्कर्म के महात्मा नाम महापुरुषों माटे महापुरुषों माटे शुं मुश्केल होय छे, शुं मुश्केल होय छे। महापुरुषों माटे शुं मुश्केल होय। महापुरुषो वज्र करता पण कठोर अने फूल करता पण कोमळ एवा महापुरुषने कोण जाणवा माटे समर्थ छे। व्रजात अपि कठोराणी मृदुनी अपि कोमल। हवे अहींया जे वात थई प्रमाणे कि ज्यां व्रज करता पण कठोर होय फूल करता पण कोमळ होय एवा महापुरुषोने जाणवा कोण समर्थ छे। महापुरुषोने जाणी शकाता नथी अने महापुरुषो माटे कंई काम पण मुश्केल होय। शुं मुश्केल होय एमना माटे? कंई ज मुश्केल ना होय। महापुरुषो बधा ज कार्य करी शके छे, एमना माटे कंई मुश्केल छे ज नहीं। तो आ वात केवी थई? सामान्य हकीकत दर्शाववामां आवी छे। विशेष हकीकत ए हती कि हनुमान समुद्र पार करी गया, पण ए महापुरुष छे। हनुमान महापुरुष कहेवाय छे। ए महापुरुषो माटे कंई मुश्केल छे ज नहीं। महापुरुषोने माटे शुं मुश्केल होय छे? ना, ए तो सामान्य थे। आ प्रमाणे विशेष हकीकतनुं सामान्य हकीकत वडे साधर्म्यथी के पछी वेधर्म्यथी, साधर्म्यनी जे वात थई अथवा वेधर्म्यथी, तो ए प्रमाणे आपणे एने समजवानुं छे। आ प्रमाणे अर्थांतर न्यास अलंकार थाय। हवे एक पाठ्यपुस्तकमां उदाहरण आपेલું છે, તમે એમાં જોઈ શકો છો। એવું અહીંયા લખાવતો નથી, તમને સીધો પાઠ્યપુસ્તકમાં સમજાઈ દો એટલે તમને એવું લાગે તમે નોટબુકમાં લખી દેજો। એક બીજા ઉદાહરણ તરીકે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી, તો એમાં હું તમને સમજાવું સીધું। પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન આપો, પેજ નંબર 98 પર, અને નીચે એનો શ્લોકાર્થ એનો અર્થ પણ સમજાયો છે।
એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જાય. બે વાક્ય છે, બે લીટી જે રીતે, તો એમાં વિશેષ અને સામાન્ય કઈ વાત છે આપણે જોઈ લઈએ. યહ સ્વભાવો હિ યસ્ય અસ્તિ સ નિત્યમ દુરતિ ક્રમઃ. યહ સ્વભાવ હિ યસ્ય અસ્તિ એટલે જેનો છે, એટલે જેનો યહ યસ્ય અસ્તિ જેનો સ્વભાવ છે, સ નિત્યમ દુરતિ ક્રમઃ તે હંમેશા દૂર કરવો મુશ્કેલ છે. જેનો સ્વભાવ છે તે હંમેશા દૂર કરવો મુશ્કેલ છે. જેનો સ્વભાવ છે એને આપણે મુશ્કેલ એટલે કે એને દૂર ના કરી શકીએ, એ મુશ્કેલ કામ છે. આપણે 12મો પાઠ જોઈ ગયા પેલો લોભ વૃત્તિવાળો વાઘ, દુષ્ટ માણસનો સ્વભાવ જ આપમેળે આગળ વધી જાય છે. કુદરતી રીતે જે રીતે ગાયનું દૂધ મધુર હોય છે, સ્વભાવ જેનો સ્વભાવ છે ને એને દૂર કરવો મુશ્કેલ છે. આ તો એકદમ સામાન્ય હકીકત દર્શાવી, કોઈ વિશેષ હકીકત નથી, સામાન્ય કે જેનો સ્વભાવ છે એને દૂર કરવો મુશ્કેલ છે, એને દૂર કરી શકતા નથી. સ્વા ક્રિયતે રાજા, સ્વા એટલે કૂતરું, જો કૂતરાને રાજા ક્રિયતે રાજા બનાવી દેવામાં આવે તત કિમ નાશ્યાંતિ ઉપાહાનમ, તત કિમ તો તે શું, નાશ્યાંતિ ઉપાહાનમ, નાશ્યાંતિ જોડો ચાવતો, ન એટલે નથી, ન આશ્યાંત એમાં સંધિ છૂટી પડે છે, ન આશ્યાંતિ ઉપાહાનમઃ તે જોડો ચાવતો નથી. આ વિશેષ હકીકત કે કૂતરાને રાજા બનાવી દઈએ, જેનો સ્વભાવ છે ને એ દૂર કરવો મુશ્કેલ, તે હંમેશા દૂર કરવો મુશ્કેલ જ છે. જેનો સ્વભાવ છે એને આપણે દૂર કરી શકીએ નહીં. જેમ કે જોઈએ કે કૂતરાને રાજા બનાવી દઈએ તો એ જોડો ચાવતો નથી. ખ્યાલ આવે છે ને, જોડો એટલે પગરખા જે આપણે પહેરીએ છીએ એ જોડો ચાવતો ને એનો સ્વભાવ છે, એ આપણે દૂર જ ના કરી શકીએ. એ સામાન્ય વાત હતી. પણ કૂતરાને રાજા બનાવી દઈએ તો શું એ જોડો ચાવતો નથી? એ જોડો ચાવે જ. ભિખારીને રાજા બનાવી દે તો ભિખારી ત્યાં ભીખ માંગે જ, એ એનો સ્વભાવ છે. આ વિશેષ હકીકત. તો એમાં તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જો કે નીચે આપેલો છે, જેનો સ્વભાવ છે તે દૂર કરવો મુશ્કેલ છે એવી સામાન્ય બધાને લાગુ પડી શકે તેવી વાત કહીને કૂતરાની રાજા બન્યા પછી પણ જોડો ચાવવાની વિશેષ વાતથી સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. સાધર્મ્યથી કે વેધર્મ્યથી. આ પ્રમાણે એ વેધર્મ્યથી એટલે કે જે પ્રમાણે નાસ્તિકતા કે જ્યાં કૂતરાને રાજા બનાવી જ ના શકાય, પણ રાજા બનાવી દે, ચલો એક વિશેષ બાબત કે જેને રાજા બનાવી દે તો શું એ જોડો ચાવતો નથી? આ એક વિશેષ હકીકત અહીંયા જે દર્શાવી છે, આ પ્રમાણે અહીંયા અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર બને છે. ખ્યાલ આવી ગયો બંને ઉદાહરણ પરથી? જો કે તમને આ ઉદાહરણ સહેલું રહેશે, પણ પહેલું ઉદાહરણ કદાચ તમારે MCQમાં પૂછાય. પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા જે પણ ઉદાહરણો છે અને મેં કદાચ તમને એ સિવાયના લખાયેલા છે, તમને યોગ્ય લાગે તમે તૈયાર કરી શકો છો. પણ મેં લખાયા તે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા ઉદાહરણો તો ખાસ વાંચી જવાના, એકવાર તૈયાર કરી લે કે ખાલી તમારે સમજી લેવાના કે કયું ઉદાહરણ કયા અલંકારનું છે, એમાં શું કહેવા માગે છે. ભલે સંપૂર્ણ તમે સંસ્કૃતમાં એને તૈયાર ન કરો, કોઈ પણ એક ઉદાહરણ તમારે તૈયાર કરવું પડશે, પણ બધા ઉદાહરણ તમે સંસ્કૃતમાં તૈયાર નહીં કરો તો ચાલશે, પણ સમજવા પડશે કે કયું ઉદાહરણ ત્યાં એ શું કહેવા માગે છે અને કયો અલંકાર છે. કેમ કે MCQ પ્રશ્નમાં ગમે તે ઉદાહરણ પૂછી શકે અને એમાં દર્શાવવામાં આવે કે આ ઉદાહરણ કયા અલંકારનું છે. અને આમાં જે દર્શાવવામાં આવે એ પ્રમાણે પહેલું વાક્ય જે આપેલું છે એ સામાન્ય વાત છે, અને બીજી જે વાત કરી, જે કૂતરાને રાજા બનાવી દેવાની વાત કરી અને એ જોડો ચાવતો નથી, તો એ વાત વિશેષ હકીકત છે. આ પ્રશ્ન માટે પણ યાદ રાખવાનું. અહીંયા બે તમને લખાયું એ પહેલી વાત જે વિશેષ હકીકત કે સમુદ્રને પાર કરી ગયા, પણ મહાપુરુષો માટે કંઈ જ મુશ્કેલ નથી, તો એ સામાન્ય છે. આ પ્રમાણે સામાન્ય અથવા વિશેષ હકીકતનું તેનાથી અન્ય વડે એટલે કે સામાન્યનું વિશેષ વડે, વિશેષનું સામાન્ય વડે સાધર્મ્યથી સમાન ધર્મ હોય અથવા ધર્મથી અલગ હોય તો એનું જ્યારે એ પ્રમાણેનું સમર્થન કરવામાં આવે, એ બાબતનું જ્યારે એનું સમર્થન કરવામાં આવે ત્યારે અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર બને છે. હિ યત યતઃ જેવા સંકેત પણ ક્યારેક આપવામાં આવે છે.
જો એ રીતના સંકેત આપેલા હોય તો પણ તમે ઓળખી શકો કે અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર છે, પણ જરૂરી નથી કે દરેકમાં એ આપેલા જ હોય. હવે આગળ, અને સુભાષિતમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં વપરાતો અલંકાર એટલે અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર. ફરીથી આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. અલંકાર પરિચયમાં જે તમને મેં લખાવ્યું પ્રમાણે બે પ્રકારો, શબ્દાલંકાર અને અર્થાલંકાર. શબ્દ થકી, અર્થ થકી જેની જે શોભા વધે તે. અલંકાર એટલે શું? અલંકારોના પ્રકારો, મુખ્ય બે પ્રકારો. અને એ પછી આપણે અર્થાલંકાર પ્રમાણે જે 4 અલંકાર સમજી ગયા, એમાં શ્લેષ અલંકાર, એનું લક્ષણ કે જ્યાં એક જ વાક્યમાં અનેક અર્થ થતા હોય એટલે કે દ્વિઅર્થી થતા હોય ત્યારે શ્લેષ અલંકાર આવે. નિંદા દ્વારા પ્રશંસા, સ્તુતિ દ્વારા નિંદા હોય ત્યારે વ્યાસ્તુતિ અલંકાર આવે. વિરોધ ન દર્શાયો હોય એટલે વિરોધ ન હોવા છતાં વિરોધ દર્શાવવામાં આવે છે, વિરોધ દર્શાયેલો હોય, વિરોધ હોતો નથી એટલે વિરોધ ન હોવા છતાં વિરોધ દર્શાવવામાં આવે ત્યારે વિરોધ અલંકાર બને છે, એટલે એમાં વિરોધ હોતો નથી. અને છેલ્લું આપણે અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર, જ્યાં સામાન્યનું વિશેષ વડે ને વિશેષનું સામાન્ય વડે સમર્થન કરવામાં આવે ત્યારે અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર બને છે. તો અહીંયા હું અલંકાર પૂર્ણ કરું છું. એ સિવાય તમને એક ખાલી વાત કરી દઉં કે આપણે રામાયણના પરિચયમાં એક શ્લોક આપેલો છે. સદૂષણા આપી નિર્દોષા, સખરા આપી સુકોમલા, નમ તસ્મે હે કૃતા યેન રમ્યા રામાયણી કથા. જે દૂષણ હોવા છતાં પણ નિર્દોષ છે, આ વિરોધ ન હોવા છતાં વિરોધ દર્શાવ્યો. જે દૂષણ હોવા છતાં પણ નિર્દોષ છે અને જે ખર નામના જે રાક્ષસને ધરાવતો હોવા છતાં પણ ત્યાં એ શું કોમળ છે. ખર એટલે કઠોળ, કઠોળ હોવા છતાં પણ ત્યાં એ કોમળ છે. પહેલી જે વાત એ પ્રમાણે કે દૂષણ નામના જે રાક્ષસ છે એટલે કે ત્યાં દોષવાળી છે છતાંય નિર્દોષ છે, દોષવાળી છે, દોષથી યુક્ત છે છતાં નિર્દોષ છે, કઠિન છે, કઠોર છે છતાંય કોમળ છે. વિરોધ ન હોય તો વિરોધ દર્શાવે, અહીંયા વિરોધ દર્શાવે, પણ હકીકત ત્યાં શું કહેવાય કે ખર અને દૂષણ અને ખર નામના જે રાક્ષસોને ધરાવતી હોવા છતાં નિર્દોષ અને સુકોમળ છે એવી રામાયણની જે રચના કરી એવા વાલ્મીકીનો નમસ્કાર કરું છું. તો અહીંયા વિરુદ્ધાભાસ અલંકારનો પ્રયોગ થયો. એ સિવાય શ્લેષનો પણ ઉપયોગ થયો, કેમ કે દ્વિઅર્થી ને સદૂષણ એટલે શું એનો અર્થ થાય? દોષ સાથે, સદોષ નહીં એટલે દોષ સાથે, અને બીજો અર્થ થયો દૂષણ એટલે દ્વિઅર્થી જેમાં અનેક અર્થ થતા હોય એટલે શ્લેષ સાથે વિરુદ્ધાભાસ અલંકારનો આમાં પ્રયોગ થયો છે. એટલે આ ઉદાહરણ પણ તમે લઈ શકો છો અને એને તમારે સમજાવવાનું રહે. અર્થ, ગુજરાતી અર્થ આપીને તમારે રામાયણના પરિચયમાં એનું મહત્ત્વ સમજાવવા માટે તૈયાર કરવો પડશે. તો અહીંયા જો તમને એ યોગ્ય લાગે તો તમે વિરુદ્ધાભાસ અલંકારમાં લઈ શકો છો, શ્લેષમાં લઈ શકો. તો એમાં જે શ્લેષ પ્રમાણે દ્વિઅર્થી થાય એ તમારે સમજાવવાનું રહે. વિરોધાભાસમાં રહો તો પછી નીચે સમજાવવાનું જે પ્રમાણેમાં વિરોધ નથી એટલે અર્થ નીચે લખવાનો રહે, અથવા મેં લખાયું એ પ્રમાણે તમે લખી શકો છો. તો આ પ્રમાણે કદાચ પ્રશ્ન માટે પૂછાય તો એમાં પણ એ રીતે વિરુદ્ધાભાસ અલંકારનો પ્રયોગ થયો એટલે કે શ્લેષ સાથે વિરુદ્ધાભાસ અલંકાર પણ એમાં વપરાયેલો છે. અને એ જે શ્લોક છે ને રામાયણનું મહત્ત્વ દર્શાવતો જે શ્લોક છે ને એ મેં તમને ધોરણ 11માં કાવ્ય મધુબિંદુમાં પહેલો શ્લોક આપેલો હતો અને ત્યારે મેં તમને એ શ્લોક સમજાયો હતો એ પ્રમાણે. અને આ ફરીથી તમને કહું કે એમાં શ્લેષ અને વિરુદ્ધાભાસ અલંકારનો પ્રયોગ થયો છે. ખ્યાલ આવી ગયો? અલંકારનો સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ અહીંયા હું પૂર્ણ કરું છું. ધોરણ 11માં જે ઉપમા, ઉત્પ્રેક્ષા, રૂપકને અતિશયોક્તિ જે સમજાયા હતા એના આધારિત જે પાઠમાં આવતા જે ઉદાહરણો હોય, જેમ કે પહેલો શ્લોક વેદામૃતમાં પહેલો મંત્ર છે જેમાં રૂપકનો પ્રયોગ થયો છે એટલે એ પ્રશ્ન માટે પૂછાઈ શકે. પાઠમાં ધોરણ 11ના જે અલંકારો હોય છે તમારા પાઠમાં જ જ્યાં વપરાયેલા હોય અને મેં તમને પાઠમાં સમજાવું કે આ જગ્યાએ આ રીતનો અલંકારનો પ્રયોગ થયો છે તો એ તમારા પ્રશ્ન માટે પૂછાઈ શકે. પણ અલંકાર જે આપણે અલગથી પૂછાય છે, જે છેલ્લા વિભાગમાં સંસ્કૃત સાહિત્યમાં જ્યાં વ્યાકરણમાં આપણે અલગ પૂછાય એમાં આ 4 અલંકારમાંથી જ તમારે ઉદાહરણ સહિત સમજાવો એ પૂછાશે. લક્ષણ, એનો અર્થ, ઉદાહરણ, એનો અર્થ દર્શાવવાનો રહે. પાઠ્યપુસ્તકમાંથી એકવાર જે પણ ઉદાહરણ છે એ સિવાયની માહિતી છે એકવાર તમે વાંચી લેજો, જેથી કરીને MCQ પ્રશ્નોમાં પણ આપણને એ કામમાં આવે. તો અહીંયા હું અલંકાર પૂર્ણ કરું છું. અસ્તુ.